салом бинандагони азиз, имрӯз 6 сентябр аст ва ин ҳам барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ. Дар нашри навбатӣ мавзӯъҳои зеринро ба баррасӣ гирифтаем. Дмитрий Медведев низ ба вакилони Думаи Русия ҳамроҳ шуда талаб дорад, ки оилаҳои муҳоҷирони мавсимиро ба ин кишвар роҳ надиҳанд. агар касе барои кори мавсимӣ меояд, чаро аз пасаш боз хонаводаашро меорад? бо тарс кор пеш намеравад. рӯзноманигорон ва ҳуқуқшиносони тоҷик мегӯянд, бояд ҳамкории созгор дошта бошанд. ҳамаи онҳо иқрор меварзанд, ки баъди баёни фикрашон ба онҳо аз ҷониби баъзе аз ниҳодҳо фишорҳо мешавад. ва рӯй молкашӣ набуд. вазорати маорифи қирғизистон хабарҳо дар бораи ҷой доштани озори хонандагони рӯймолбасарро рад кард. Дмитрий Медведев пешниҳод дорад, ки овардани оилаҳои муҳоҷирон ба Русия манъ карда шавад. қабл аз ӯ раиси Думаи давлатӣ ва чанде аз вакилон низ чунин талабро дар миён гузошта буданд. муовини раиси шӯрои амният гуфт, сухан дар бораи он муҳоҷироне меравад, ки барои кори мавсимӣ меоянд. вай дар ин бора зимни суҳбат бо хабаргузории русии ТАСС иброз доштааст. агар касе барои кори мавсимӣ меояд, чаро аз пасаш боз хонаводаашро меорад? ба гуфтаи Медведев, ин корро барои мубориза бо таъсиси маҳаллаҳои муҳоҷирон ва ба тартиб даровардани мактабҳое, ки талабагонашон забони русиро намедонанд, анҷом додан лозим аст. дар Русия, ки мизбони бештар аз 1 миллион муҳоҷири кори тоҷик мебошад, садҳо ҳазор кӯдаки тоҷикистонӣ дар кӯдакистону мактабҳои онҷо таҳсил мекунанд. раиси ҷумҳурии собиқи Русия бо таъкид мегӯяд, ки фарзандони муҳоҷиронро дар мактабҳо бояд ба омӯхтани забони русӣ маҷбур кард. Постепенно, без хамства. ба тадриҷ ва бедағалгуфторӣ бояд ба омӯхтани забон маҷбур кард. ин номумкин аст. вақте дар баъзе аз синфҳо 1 аз 4 3 хонандагон забони русиро намедонанд. касе омӯхтанӣ нест, набояд роҳ дода шавад. ҳомиёни ҳуқуқ бар инанд, ки доман задани масъалаи муҳоҷирон як талоши Русия барои дур кардани афкори умум аз мушкилоти дохиливу ҷанг дар Украина аст. Валентина Чупик, яке аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон, ки барои кораш ӯро аз Русия ронданд, чанде пеш ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳадафи ин ҳамакори мақомоти Русия дур кардани таваҷҷӯҳи аҳолӣ аз қарорҳои баде аст, ки ҳукуматдорони Русия қабул мекунанд. дар ҳамин ҳол Бонки ҷаҳонӣ тағйирот дар қонунгузориҳои Русия дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ва поин рафтани рубли русиро аз омилҳое медонад, ки метавонад ба рушди иқтисоди Тоҷикистон таъсир гузорад. ин ниҳоди байналмилалии молӣ чунин пешбиниашро дар як гузориши тозаи худ зикр карда гуфтааст, бо кам шудани ҳаҷми интиқоли пули муҳоҷирон суръати рушди иқтисоди Тоҷикистон ҳам суст хоҳад шуд. ҷузъиёти ин арзёбӣ ва дигар чунучарои гузоришро ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ пешкаши шумо мекунанд. наврӯз тақрибан 20 сол боз дар Русия муҳоҷири меҳнатӣ аст. дар сохтмон ва дигар корҳо заҳмат мекашад, то зиндагии хонаводаашро дар Тоҷикистон пеш барад. мегӯяд, дар чанд моҳи ахир будубошаш дар Русия мушкил шуда, даромадаш ҳам коҳиш ёфтааст. ҳозир хай аз сабаби редҳо, аз сабаби проверка бисёр шидагӣ кор аст, кор бисёр, тафтишот бисёр шидагӣ. мардума бисёртар депортатсия кардан роҳӣ кардесан. хай бо оили камегири Тоҷикистонро ки мекунӣ, аввал баъд 150 сомон, ҳозир 118, 20, 16, 15 хела ба ҷайби муҳоҷиро уже зарар овардагӣ. Бонки ҷаҳонӣ дар гузориши ахири худ навиштааст, ки соли гузашта рушди иқтисоди Тоҷикистон 8.3% будааст. ин бонк пешгӯӣ кардааст, ки дар пайи мушкилоти муҳоҷирони корӣ дар Русия, ки пас аз ҳамла ба толори консертии Крок сурат гирифт, даромади муҳоҷирон коҳиш меёбад. ин метавонад як омили коҳиш ёфтани рушди иқтисоди Тоҷикистон дар соли ҷорӣ то 6.5% шавад. иқтисоддонҳо бар инанд, ки чунин пешгӯӣ ба ҳақиқат наздик буда, зеро дар баробари мушкилоти муҳоҷирон дигар омилҳое ҳаст, ки ба рушди иқтисоди кишвар таъсири манфӣ хоҳад расонд. албатта ҳукумати Тоҷикистон дар 2 соли оянда як давраи хеле ба назар мерасад душворе дар пеш хоҳад дошт, чунки аз як су эҳтимоли кам шудани даромади муҳоҷирони кории тоҷик, сахттар шудани вазъи кору зиндагии онҳо дар Русия
از احتمال دور نیست. از سوی دیگر در 2 سال آینده تاجیکستان باید قرض اساسی که از حساب فروشی اوراق‌های گرانبها و یا اون یورابون‌هایی که به بیش از 500 میلیون دلار فروخته بود باید اونها رو برگرداند و این البته سرباری بسیار گرانه برای بودجه تاجیکستان خواهد بود. و از سوی دیگر هنوز هم ساختمان نیروگاه روغون ادامه دارد که خیلی خزینه کلان طلب میکند. از بودجه کشور پول کلان برای آن خرج می شود. مقامات تاجیک تا حال با این ارزیابی بانک جهانی واکنش نکرده است و روز 4 سپتامبر از وزارت رشد اقتصاد برای شرح موضوع به تماس‌های ما پاسخ ندادند. در عموم بلوک اقتصادی تاجیکستان اکثر وقت پیشگویی‌های سازمان‌های بین‌المللی را مثل بانک جهانی در مورد کاهش رشد اقتصادی کشور قبول ندارند. در وزارت رشد اقتصاد و سودا گفتند در 6 ماه یکم سال روان استواری نشان‌ده‌های ماکرواقتصادی در تاجیکستان در مجموع تامین گردیده حجم مجموعی محصولات داخلی 61.7 میلیارد سومانی و سرعت رشد واقعی آن 8.2% را تشکیل داده است. پیشگویی بانک جهانی از پیامدهای کاهش پولهای انتقالی مهاجران کاری در حالی است که مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتن حجم پول فرستاده مهاجران مهنتی خودداری میکنند. بنا به ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی پول انتقالی مهاجران تاجیک به 3 مجموعه محصولات داخلی برابر است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک سازمان جمعیتی در شمال تاجیکستان تصمیم گرفته است که وکیلان مدافع و فعالان جامعه شهروندی را با روزنامه‌نگاران نزدیک سازد. به اندیشه این سازمان در چند سال اخیر بین طرف‌ها خولگی به وجود آمده و در بررسی مشکلات جامعه با یکدیگر همکاری ندارند. ولی برخی روزنامه‌نگاران میگویند برای دور شدن سازمان‌ها عامل‌های بیرونی سببکار هستند. فرزان محمدی از همایش آنها گزارش می‌دهد. تشکیلات جمعیتی ابتدا دومین مراتب روزنامه‌نگاران و بلاگرها و حقوقشناسان و فعالان جامعه شهروندی را در شهر خوجند به هم گرد آورد. حدود 50 نفر اشتراکداران در این همایش راه‌های بررسی مشکلات عمده جامعه را با هم بررسی کردند. تشبسکاران آن میگویند که در چند سال اخیر همکاری جانب‌ها کمرنگ شده است. در بعضی موردها همکاران ما یعنی نمایندگان جامعه شهروندی از جمله تشکیلات‌های جمعیتی، ادوکات‌ها، حقوقشناسان، ژورنالیستان گله می‌کردند که در کاری همدیگر همکاری کم می‌کنند یا اینکه از همکاری کردن خودداری می‌کنند و حتی در بعضی موردهای بود که با ژورنالیستان یعنی مصاحبه نمی‌کردند حتی و ما به خلاصه آمدیم که یک واقعی تشکیل کنیم و سلسله واقعی‌ها نیترش و تو اندازه کوشش کنیم که در بین این کسب و کار گوناگون یعنی نمایندگان جامعه شهروندی یک پول باشد یعنی مست باشد که آنها را نزدیک کند. خبرنگاران و نمایندگان نهادهای خبری در ولایت سوق میگویند که در منطقه دسترسی به اطلاع اگر یک مشکل عمده گردیده باشد همکاری کمی فعالان جمعیتی و کارشناسان از تشکیلات‌ها دامنه کار آنها را تنگ کرده است. یعنی برای روشن و واضح تقدیم کردن موضوع و مطلب صحبت کنندگان کم شدند و آزادی بیان هم تا حد زیر سوال رفته است. ما همگی در منطقه مثلا یک استاد نعمت الله میرسیدوف پیوسته کارشناس میگیریم چون که مثلا در صحبت های بدون ثبت همه آنها اقرار میورزند که بعد بیان فکرشان به آنها از جانب بعضی از نهادها فشارها میشود، حتی کارشناسان مسائل اجتماعی. بنابر همین شخصا من در اکثر مطلب هایی که حتی تحقیقات نه تحلیل عادی هم باشد من مشکلی میکشم. То есть мне приходится порой обращаться в Кыргызстан, в Узбекистан, в Казахстан. من مجبور میشوم که به کارشناسان قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان برای دریافت نظر مراجعت نمایم. برای بعضی موضوعهای یافتن کارشناس خیلی دشوار شده است. این همایش کمک میکند که همکاری را به راه مانیم و باز هم در بررسی موضوعها کمک نماییم. فعالیت ما بعداً نتیجه بخش خواهد شد. اشتراکداران در دو همایش سر آن بحث داشتند که جانب‌ها وضعیت همدیگر را کم درک می‌کنند و این باعث به اختلاف نظر می‌گردد و همچنین همکاری را کمرنگ می‌سازد. حقوقشناسان و وکیلان مدافع می‌گویند که سهم روزنامه‌نگاران در برآورد برداشتن معرفت حقوقی آدمان نظررس است. اما بعضی عامل‌های تاثیررسان این روند را سست کرده است.
من همچون ادوکات پیش از اون که با روزنامه‌نگاران همکاری برم اول فکر میکنم که همین همکاری با روزنامه‌نگار با ژورنالیست‌ها آیا با منفعت کاری من حالی مثبت دارد یا حالی منفی. برای همین وقتی که ما از نزدیک با همین ژورنالیست‌ها شناس میشیم و کاربری میکنیم باوری یکدیگر رو با هم چه ژورنالیست‌ها با ادوکات‌ها یا با تشکیلات‌های جمعیتی به فکرم زیچتر می‌نماید. البته تا این وقت نیز روزنامه‌نگاران با شناسان کار می‌کردند، سوالشون پیدا شد دویده می‌رفتند، بلوگران موادهای تشکیلات جمعیتی در صفحه خودشون می‌ماندند، لیکن این اقدام از آن جهت خوب است که من بعد آنها می‌توانند بعضاً مسائل‌ها رو یکجایی عملی کنند که این البته بر منفعت کار است. سازمان جمعیتی ابتدا 3 سال پیش برای راه‌اندازی 3 هدف تأسیس یافته است: متحدی جامعه شهروندی برای رشد آسیب ناپذیر، انکشاف حقوق و آزادی‌های تشکیلات‌ها و فعال بودن جوانان در قبول جریان تصمیم‌ها. این همایش هم جزئی از این هدف‌ها بیان می‌گردد. برگزاری چنین همایش‌ها در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌های کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان بارها خواستند که بر رشد آزادی بیان مانع نشود. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد 2 زینه پایین رفت و در مقام 155 جای گرفت. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. برنامه ادامه می‌دهم. وزارت معارف و علم قرقیزستان گفته است خبرها درباره در بعضی مکتب‌های کشور از سر خوانندگان اجباراً کشیدن رویمال اساسی واقعی ندارند. نیاد مذکور همچنین هشدار داده است که برای پهن کردن اطلاع بر دروغ جوابگری پیش بینی شده است. باعث چنین واکنش وزارت نشر خبرها در شبکه‌های اجتماعی گردید که گویا در مؤسسه‌های تعلیمی خوانندگان رویمالدار را آزار می‌دهند. ادامه موضوع را از کیومرثی‌تو می‌شنویم. یک وکیل پارلمان قرقیزستان گفت که در بعضی از مکتب‌ها آموزگاران خوانندگان را مجبور می‌کنند که به رویمال به درس بیایند. به قول جلال‌الدین نوربایوف این باعث سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. او از نماینده پرزیدنت دیوان وزیران و پارلمان قرقیزستان دعوت کرد که کودکان را حمایت کنند. بعضی معلمانی که از موضوع چندان آگاهی ندارند خوانندگان رویمال پوش آزار می‌دهند. این باعث شرح‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی می‌گردد. المسبک خونجانویچ از شما خواهش می‌کنم که به چنین عمل‌ها بهای حقوقی بدهید. بگذار وزارت معارف یک جا با دادستانی معین کند که این در کدام مکتب‌ها روی می‌دهد. اگر من و شما حقوق کنستیتوسیونی شهروندان را محافظت کردن نتوانیم، پس کی این کار را می‌کند؟ روز 2 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی خبرهای نشر شدند که در بعضی از مکتب‌ها از سر خوانندگان رویمال‌هایشان را مجبوری می‌گیرند. وزارت معارف قرقیزستان این دلیل‌ها را رد کرده تاکید نمود که طبق قانون اساسی کشور هیچ کس نمی‌تواند از روی مذهب تبعیض شود. برای خوانندگان صنف‌های از 1 تا 11 طلبات یگانه لباس مکتبی تصدیق شده است. نمود عمومی لباس طلبگان رنگ و اسلوب آن باید با اسلوب کلاسیکی موافق باشد. این طلبات رویمال را در بر نمیگیرد. وزارت همراه با مقامات حفظ حقوق برای تفتیش اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است کار می‌برد. مقامات قرقیزستان هشدار دادند که شهروندان را برای پهن کردن معلومات دروغ می‌توانند به جوابگری کشند. و یک خبر فرهنگی دلیر نظرف اوزخانی سرشناسی توجیک در عرفه زود روزش به جایزه دولتی رودکی سزاوار شد. جایزه را در یک محفل روز 6 سپتامبر عبدالله رحمانزاده دستیاری پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه به اوزخانی شناخته تقدیم نمود. دلیر نظرف اوزخانی 65 ساله توجیک که از آخرهای سالهای 70 قرن گذشته روی صحنه هنر آمد و از آن زمان تا امروز محبوب مردم می باشد. او 8 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویله صنعتشناس مهربان نظرف به دنیا آمده است. با وجود آنکه دلیر نظرف یکی از پرکارترین صنعتکاران معاصر توجیک گفته می شود، تا حال هیچ عنوان و جایزه های دولتی نداشت. و دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام می‌افته. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب با دسترس کردن می‌توانید. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.